আপনারা দেখছেন বাঁকুড়া টিভি ব্রেকিং নিউজ। বাঁকুড়া টিভি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের স্বাগতম। বাঁকুড়া টিভি ইউটিউব চ্যানেলের চিফ এডিটর দ্য টাইগার জার্নালিস্ট দাদা উত্তম দে তুলে ধরছি পশ্চিম বাংলার একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্রেকিং নিউজ। শুভেন্দু অধিকারী সাংবাদিক সম্মেলন। রোহিঙ্গা বাঙালিদের নিয়ে ভিন রাজ্যে বাঙালি আর বাংলা ভাষাকে অপমান নিয়ে বক্তব্য রাখলেন শুভেন্দু অধিকারী। সেই খবর আপনারা দেখতে থাকুন একমাত্র বাঁকুড়া টিভির পর্দায়। जब इनसे डिटेल इनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि 26 तारीख को तकरीबन 10:30 इनके घर पर 4 पुलिस वाले जो कि अपने आप को सिविल क्लोथ्स में थे वो आए, इनको लेके गए और किसी सिक्योरिटेड एरिया जहाँ पर डीडीए पार्क है वहां पर उसको लेके गए और इनसे मार पिटाई करी और 25,000 रुपए इनसे डिमांड किए तो इन्होंने बाद में दिए। मौके की गंभीरता को देखते हमने कल रात से ही मल्टीपल टीम्स को इसमें फॉर्म किया और इसमें टेक्निकल और लोकल इंटेलिजेंस के आधार पर हमने जितनी भी इसमें सीसीटीवी ट्रेल्स थी और इसमें सीडीआर एनालिसिस के तहत हमने इसमें काफी एविडेंसेस गैदर किए और उन एविडेंस के आधार पर ये पता लगा कि ये सारी जो कहानी जो इस लेडी ने बताई वो बेबुनियाद है, इसमें कोई फैक्ट्स था ही नहीं। इस लेडी और इसके हस्बैंड को जब हमने इन फैक्ट्स के साथ कन्फ्रंट कराया तो इन्होंने ब्रोक डाउन और इन्होंने बताया कि ये लेडी 27 तारीख को सुबह 10 साढ़े 10 बजे ये अपने घर से निकलती है। इसके 2 बच्चे हैं, दोनों इसके साथ रहते हैं। सीसीटीवी फुटेज में क्लियर ये दिख रहा है कि ये अकेले ही चलती आ रही है, इसके साथ कोई भी नहीं है, ना कोई सिविल में ना कोई यूनिफॉर्म में इसके साथ कोई भी व्यक्ति नहीं है। 12:30 बजे के आसपास एक पर्टिकुलर मकान है उसके नीचे बैठ जाती है और वहां का जब ओनर जब इससे पूछता है तो ये कहती है कि मैं रास्ता भूल गई हूँ। और वो ओनर जिसका नाम बाद में हमने वेरीफाई किया उसका नाम विजय है, उनसे भी हमने स्टेटमेंट ली है जिन्होंने बताया कि लेडी अपना रास्ता भूल गई थी और उन्होंने अपने मोबाइल से इसके हस्बैंड और इसके रिलेटिव को बुलाया और उसके बाद ये वहां से चले गए। बाद में जब इनसे पूछताछ करी और सस्टेन इंटरोगेशन करी तो उन्होंने बताया कि इनके कोई रिलेटिव हैं जो मालदा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में रहते हैं और एक पॉलिटिकल वर्कर है। उनके कहने पे इन्होंने एक ये बेबुनियाद और बेसलेस वीडियो बनाया। इस वीडियो बना के ये जो वीडियो है ये उन्होंने अपने अंकल को वहां पर भेज दिया और वहां पर इन्होंने लोकल मीडिया में इसको सर्कुलेट करके इसको वायरल कर दिया। पूरी तफ्तीश और पूरी इंक्वायरी के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि ये जो पूरा वीडियो है ये बेसलेस है, फैब्रिकेटेड है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। ये वीडियो जानबूझकर सोशल मीडिया पे वायरल किया है ताकि दिल्ली पुलिस की जो इमेज है उसको खराब किया जा सके। इसमें अभी भी हमारी इंक्वायरी जो है निष्कर्ष के तरफ जा रही है। ममता बनर्जी पोस्ट করেছিলেন, পোস্ট এখনো ডিলিট হয়নি। অম্বিকেশ মহাপাত্র কার্টুন করলে জেলে যায়, শিলাদিত্য সারের দাম বেশি কেন বললে জেলে যায়। যত ইউটিউবার সরকারের বিরুদ্ধে বলেন তাদের বিরুদ্ধে কেস হয়, কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গুজবের পরে প্রমাণিত দিল্লি পুলিশের ডিসি তিনি বলেছেন, প্রথম দেখানো না টুইট, এটাতে কি দাবি করেছিলেন? উনি দাবি করেছিলেন একজন বাংলা ভাষী মহিলা তার ছেলেকে দিল্লি পুলিশ মারধর করেছে। মহিলার নাম সাজনুর পারভিন। তিনি অভিযোগ করেছিলেন তার 2 সন্তানকে জোর করে মঙ্গলম হসপিটালের কাছে একটি পার্কে নিয়ে যায়, জোরপূর্বক আটক করে 25,000 টাকা মুক্তিপণ দেওয়ার পর মুক্তি দেওয়া হয় এমন ধমকি দেয়। দেখুন সিসিটিভি ফুটেজ, দিল্লি পুলিশের জারি করা সিসিটিভি ফুটেজ। আমাদের না কোনো কাপড় আছে না কিছু আছে বাচ্চাদের, দেখো কেমন মারেছে। এটা আমার বউ। এরকম মেরে দেখো বাপি খান তৃণমূল নেতা, উনার আত্মীয়, উনি এই ড্রামার মশলা দিয়েছেন মিথ্যুক মমতাকে, গুজব রটানোর মাস্টার মমতাকে।
আর রামপুরহাটের একটি সাংবাদিক এটাকে পোস্ট করেছে। দেখুন সিসিটিভি ফুটেজ, দিল্লি পুলিশের ডিসির বলা সিসিটিভি ফুটেজ, তারা দেখুন সিসিটিভি ফুটেজ। জেনে গেছে জনতা মিথ্যাবাদী মমতা, দ্য গ্রেট লায়ার অফ আওয়ার স্টেট। এত বড় মিথ্যাবাদী, ফ্রড, 420, চিটিংবাজ, ফেরেববাজ এত বড় প্রশাসনিক দায়িত্বে থাকতে পারেন, এটা বাংলা বাঙালির কাছে লজ্জা। চলুন, নাটক কিন্তু আমার রেডি হচ্ছে বাপি খানের নেতৃত্বে। পারে বটে সেই স্পেশাল কমিউনিটি, ভোট ব্যাংক, অ্যাপিজমেন্ট। ডিসিশন ডিসি সাউথ তথ্য নির্ভরযোগ্য সূত্রে পাওয়ার পরে সিইসি মিস্টার জ্ঞানেশ কুমারজি কপি টু সিও মিস্টার মনোজ আগরওয়ালকে দিয়েছিলাম। তারপরে তারা ইনকোয়ারি স্টার্ট করেন এবং প্রমাণিত হয় এলওপি ওয়েস্ট বেঙ্গলের অ্যালিগেশন একেবারে ট্রু ফ্যাক্টের উপর ভিত্তিতে, অর্থাৎ সত্য প্রমাণিত হয়। ওটা ভারতবর্ষে বিএলওর গাইডলাইন, ইলেকশন কমিশন কার্যত আমার কমপ্লেন এবং সেই কমপ্লেন সত্য হওয়ার পরে এবং এগুলার ওই ডাটাকে সামনে রেখেই তারা করতে বাধ্য হন। করেছেন আমি বলবো না, করতে বাধ্য হন। তারা বলেন যে প্রেফারেবলি বা ম্যান্ডেটারি পার্মানেন্ট নেচারের এমপ্লয়িরা তারাই হবেন বিএলও, যে বুথে, মানে প্রত্যেকটি বুথে দেশের, তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ পড়ে। ও যেখানে কোনো বুথে, সংশ্লিষ্ট বুথে পার্মানেন্ট নেচারের এমপ্লয়ি পাওয়া যাবে না, সেখানে ইআরও এবং ডিআরও আন্ডারটেকিং দিয়ে, প্রথমটাকে বলা হয় 1.1, দ্বিতীয়টাকে বলা হয় 1.2। যেহেতু পার্মানেন্ট নেচারের এমপ্লয়ি নেই, তাহলে 1.2-তে কন্ট্রাকচুয়াল বা ভলেন্টিয়ারদেরকে নিয়োগ দিতে পারেন, কিন্তু আন্ডারটেকিং দিতে হবে ইআরও, ইলেকট্রাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার, এইআরও বা অ্যাডিশনাল ইআরও এবং ডিআরওদের। পশ্চিমবঙ্গে ইতিমধ্যে প্রায় 99,000 বুথ এবার হচ্ছে, 80,500 ছিল, 1200 করে ধরে 45,000 বুথে বিএলওদের নামের তালিকা ইলেকশন কমিশনে পাঠিয়েছেন ডিস্ট্রিক্ট ইলেকট্রাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার, ডিইআরও অর্থাৎ ডিএমরা। এবং আমরা ইলেকশন কমিশন সূত্রে পাইনি, আমরা দাবি করেছি ইলেকশন কমিশনকে সব বিএলও তালিকা সব পলিটিক্যাল পার্টিকে দিতে হবে এবং বিজেপি সেটা চায়। অন্যদের দেবেন কিনা অন্য কথা, আমরা চাই। আমাদের সাথে অন্যদের অ্যাফিলিয়েটেড পার্টি, আমরা ন্যাশনাল পার্টি, তৃণমূল স্টেট পার্টি, তা আপনারা সবাইকে দিতে পারেন, নো প্রবলেম। তাহলে আমরা বুথ ওয়াইজ বুঝে নেব যে পার্মানেন্ট এমপ্লয়ি কোথাও থাকা সত্ত্বেও আপনি তৃণমূলের কথায় পার্মানেন্ট এমপ্লয়িকে করেননি, 1.2-তে চলে গেছেন, একটা আন্ডারটেকিং দিয়েছেন। এই বিডিওরা, এসডিওরা, ডিএমডিসিরা এরা ভাবছেন যে আগের মতো হবে, আর রিজার্ভটা আছে আগের মতো হবে, সব ধামাচাপা পড়ে যাবে। ধামাচাপা পড়বে না। আপনাদের প্রতি মুহূর্তে, প্রতি ঘন্টার কার্যপদ্ধতি কমপ্লিটলি নজরদারি এবং মনিটরিং করছি আমরা। পশ্চিমবঙ্গে
সেফ ডেমোক্রেসির জন্য যা যা করার করছি, অত সহজে এবারে হবে না। ইতিমধ্যে আমাদের নিজস্ব সোর্স থেকে কিছু বুথের নাম দিয়ে দিচ্ছি। 72 নম্বর বহরমপুর অ্যাসেম্বলি সেগমেন্ট, পোলিং স্টেশনের নাম সূর্য সেন শিক্ষা ভবন প্রাইমারি স্কুল, রুম নাম্বার 2। বিএলওর নাম সরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার। এটা নয়, দ্বিতীয়টা আছে মনীন্দ্র চন্দ্র বিদ্যাপীঠ, দীপান্বিতা মজুমদার, প্যারা টিচার। এইসব জায়গায় পার্মানেন্ট এমপ্লয়ি আছে। ধরুন এটা বহরমপুরের ক্ষেত্রে আমরা দিচ্ছি, যেখানে পার্মানেন্ট এমপ্লয়ি আছে তাদেরকে না দিয়ে তৃণমূলের কথায় প্যারা টিচার এদেরকে দিয়েছে। জয়নগর 2, আপনার মনিরহাট পঞ্চায়েত 2 জন বিএলও করেছে, মোস্তাকিন সর্দার, সরজিৎ লস্কর। এই 2 জন পার্মানেন্ট এমপ্লয়ি নয়, অথচ এই বুথে আপনার পার্মানেন্ট এমপ্লয়ি প্রাইমারি টিচার আজিজুল শেখ রয়েছে সেম বুথে।